لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون.
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا
وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
அன்பார்ந்த நேயர்களே, சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வுடைய மிகப்பெரிய கிருபை இந்த வருடமும் ரமலானுடைய பாக்கியத்தை எங்களுக்கெல்லாம் தந்தான். நிறைய பேர்கள் சென்ற வருடம் எங்களோடு இருந்து நோன்பு நோற்றவர்கள், தராவீஹ் தொழுதவர்கள், அமல் இபாதத்துக்கள் வணக்கங்கள் ஈடுபட்டவர்கள் இன்று அவர்கள் மறுமை வாழ்க்கையை ஆரம்பித்து விட்டார்கள். ஆனால் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் மீண்டும் ஒரு வருடத்தை, ரமலானுடைய மாதத்தை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் என்றால் இது அல்லாஹுடைய மிகப்பெரிய அருளாக இருக்கிறது. புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹ்வுக்கே, அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று அதிகம் நாங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்திக் கொள்வோம். அன்பார்ந்த நேயர்களே, சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, அல்லாஹு தஆலா இந்த நோன்புடைய நோக்கத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது, நோன்பு எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு குத்திப அலைக்குமுஸ் ஸியாமு கமா குத்திப அலல்லதீன மின் கப்லிக்கும் லஅல்லக்கும் தத்தகூன். முன்னிருந்த சமுதாயத்தினர் மீது எப்படி நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டதோ அதே போன்று உங்கள் மீதும் இந்த ரமலானுடைய நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதற்காக? லஅல்லக்கும் தத்தகூன், நீங்கள் தக்வா உள்ளவர்களாக ஆகுவதற்காக என்ற செய்தியைத்தான் நாங்கள் வளமையாக இதன் மூலமாக இந்த ஆயத்துடைய வசனத்துடைய கருத்தை நாங்கள் விளங்கி வருகிறோம். லஅல்லக்கும் தத்தகூன் என்றால் நீங்கள் தக்வா உள்ளவர்களாக மாறலாம் என்று. ஆனால் அன்பார்ந்த நேயர்களே, சகோதரிகளே, சகோதரர்களே, இந்த தத்தகூன் என்ற வார்த்தை இத்தகா யத்தகி என்ற வார்த்தையில் வந்ததுதான் தத்தகூன் என்ற வார்த்தை. தத்தகூன் என்பது லஅல்லக்கும் தத்தகூன், நீங்கள் இறையச்சம் உடையவர்களாக ஆகலாம், ஆக வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் என்பதனுடைய அர்த்தம் இருப்பது போலவே ஒரு வசனத்துக்கு பல கருத்துக்கள், ஒரு சொல்லுக்கு பல கருத்துக்கள் அடங்கியதுதான் இந்த குர்ஆனாக இருக்கிறது. இலக்கியம் நயம் கொண்டது. அரபு வார்த்தை, அரபு வசனங்கள் எப்படிப்பட்டதென்றால் இந்த குர்ஆனுடைய வார்த்தைகள் பல கருத்துக்களை சுமந்ததாக இருக்கிறது. அன்பார்ந்த நேயர்களே, சகோதரர்களே, இத்தகா யத்தகி இத்திகான், அதாவது இத்தகா என்ற அரபு சொல்லுக்கு நாங்கள் இந்த இடத்திலே தக்குவா என்று மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறோம், அதாவது இறையச்சம் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக என்று. ஆனால் நிறைய வேறு கருத்துக்களும் இருக்கின்றன. அதாவது யத்தகி ஷர்ரஹு என்றால் அவனுடைய தீங்கிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டான். யதஜன்னபு, அவன் தவிர்ந்து கொண்டான். யதஜன்னபு ஷர்ரஹு, அவனுடைய தீங்கிலிருந்து தன்னை தவிர்த்து கொண்டான், தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டான் என்ற நிறைய கருத்துக்கள் இதிலே இருக்கின்றன. கண்ணியமான நேயர்களே, சகோதரர்களே, தவிர்ந்து கொள்ளுதல், பயந்து கொள்ளுதல், எச்சரிக்கையாக இருத்தல், பாதுகாப்பாக இருத்தல் என்ற நிறைய கருத்துக்கள் இந்த சொல்லுக்கு இருக்கிறது. இந்த சொல்லுக்கு இப்படியான நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கின்றன. கண்ணியமான நேயர்களே, சகோதரர்களே, தனது உடம்பை பாவங்களிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வது, அதே போன்று தனது உடம்பை நோயிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் இந்த ரமலானை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான். லஅல்லக்கும் தத்தகூன், நீங்கள் தக்வா உள்ளவர்களாக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக ரமலானை தந்திருக்கிறான். அதே போன்று உங்களுடைய உடம்பை நோய்களிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காகவும் இந்த ரமலானை தந்திருக்கிறான் என்ற ஒரு அர்த்தமும் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ரமலான் இருக்கிறதே பல ரகசியங்களை கொண்டு வந்து சுமந்து தந்திருக்கிறது எங்களுக்கு. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி தர்கீபிலே பதிவாகி இருக்கிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், சூமு தஸிஹு, நீங்கள் நோன்பு நோட்டுக் கொள்ளுங்கள், நோன்பு நோட்பதின் மூலமாக உடல் ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். கண்ணியமான நேயர்களே, சகோதரிகளே, இதிலே இரண்டு விதமான இலாபங்கள் இருக்கின்றன. இந்த நோன்புலே இரண்டு விதமான இலாபங்கள் இருக்கின்றன. முதலாவது ஆன்மீக ரீதியான லாபம், அதாவது தக்வா வருவதற்காக உங்களுக்கு ரமலானை தந்திருக்கிறேன் என்ற அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது பாவங்களை விட்டு பாதுகாத்தல், எங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை பாவங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல், சிந்தனையை பாதுகாத்தல், பேச்சை பாதுகாத்தல், எங்களுடைய பார்வையை பாதுகாத்தல், இப்படி பாவங்களிலிருந்து எங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை, எங்களுடைய சிந்தனையை, எங்களுடைய பேச்சை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு ஆன்மீக ரீதியான ஒரு லாபத்தை இந்த ரமலானின் மூலமாக எங்களுக்கு தருகிறார். இதுதான் நோக்கமாகவும் இருக்கிறது. இரண்டாவதாக லௌகீக ரீதியான உடல் ரீதியான, எப்படி உடல் ரீதியான பாதுகாப்பு இருக்கிறதோ, அந்த உள ரீதியான பாதுகாப்பு இருக்கிறதோ, அதே போன்று உடல் ரீதியான பாதுகாப்பும் இந்த ரமலானின் மூலமாக, இந்த நோன்பின் மூலமாக எங்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா தந்திருக்கிறார். இந்த நோன்பு பிடிப்பதன் மூலமாக கண்ணியமான நேயர்களே, சகோதரிகளே, நிறைய
உடல் ஆரோக்கியம் எங்களுக்கு கிடைக்கிறது. நிறைய நோய்களிலிருந்து அல்லாஹ் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தருகிறார். எனவேதான் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்கிறார்கள், நீங்கள் நோன்பு நோட்பதின் மூலமாக உடல் ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். அதிகமாக உணவு உண்பது, வயிறு நிரப்புவது பெரும் நோய்களுக்கு காரணமாக அமைகிறது என்ற நிறைய செய்திகளை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். இமாம் ஷாஃபிஈ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார்கள், மா ஷபிஅது முந்து 16 சனா, நான் 16 வருடங்களாக வயிறு நிரம்ப சாப்பிட்டதே கிடையாது. 16 வருடங்களாக நான் பசித்தே இருந்து வந்திருக்கேன். சொல்லும் பொழுது அவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார்கள், 16 ஆண்டுகளாக நான் வயிறு நிரம்பியது கிடையாது. இல்லா மர்ரத்தன் வாஹிதா, ஒரே ஒரு தடவையை தவிர நான் தவறி எப்படியோ வயிறு நிரம்ப சாப்பிட்டு விட்டேன். அந்த நேரத்திலே ஃபஅத்கல்து யதி ஃபதகையதுஹா, நான் எனது கையை வாய்க்குள்ளே விட்டு நான் வாந்தி எடுத்து விட்டேன் என்று இமாம் ஷாஃபிஈ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்கிறார்கள். ஏனென்றால் வயிறு நிரம்புவதன் மூலமாக, வயிறு நிரம்ப சாப்பிடுவதன் மூலமாக பெரும் நோய்கள், பெரும் ஆபத்துக்கள் இருக்கின்றன. இந்த விஷயத்தை நாங்கள் அறியாமல் தெரியாமல் இருக்கிறோம். ரமலான் காலம் வந்துவிட்டால் தான் விதவிதமான உணவு பண்டங்களை வீட்டிலே எங்களுடைய சகோதரிகள் செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். லுகர் தொழுதவுடன் சமையலறைக்குள்ளே நுழைந்து விட்டால் தராவீஹ் வரை, அதற்கு பின்னால் மீண்டும் தராவீஹுக்கு பின்னால் நுழைந்தால் சஹர் வரை சமையலறையிலே உணவு பண்டங்களை, விதவிதமான பண்டங்களை, விதவிதமான ரெசிபிகளை அங்குமிங்கும் பார்த்துவிட்டு உணவு பண்டங்களை இவர்கள் தயார் செய்து கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள். கண்ணியமான நேர்களே, சகோதரிகளே, ரமலானுடைய நோக்கமே பிழையாக போய்விட்டது. நோக்கம் என்ன? பசியில் இருக்க வேண்டும் மனிதன். அல்லாஹ்வுக்காக வேண்டி பசி இருக்க வேண்டும். பசி இருந்து ஆன்மீக ரீதியான சக்தியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உடல் ரீதியான உடலுக்கு ஆரோக்கியம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் ரமலானுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. அதே போன்று இமாம் ஜுபைதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி, முர்தலா அஸ்-ஜுபைதி இத்திஹாதுல் சாதத்தில் முத்தகீன் என்ற இமாம் கஸாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவருடைய அந்த இஹ்யா உலூமுத்தீன் என்ற கிரந்தத்துக்கு ஒரு விரிவுரை நூல் எழுதி இருக்கிறார்கள். அதிலே இமாம் ஜுபைதி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார்கள், லா துமீதுல் குலூப பிகஸ்ரத்தி தஆமி வஷராப், மக்களே, நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளங்களை அதிகமான உணவு சாப்பாடு குடிப்பின் மூலமாக அவைகளை சாப்பிட்டு அதிகம் குடித்து நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளங்களை சாகடித்து விட வேண்டாம். அது செத்துவிடும். நீங்கள் இப்படி சாப்பிடுவீர்களானால், இப்படி குடிப்பீர்களானால் நீங்களே உங்களுடைய உள்ளத்தை கொன்று விடுவீர்கள். அது அப்படியே செத்து போய்விடும். ஏனென்றால் ஃபஇன்னல் கல்ப, உள்ளம் இருக்கிறதே, கஸ்ஸர்இ யமூத்து இதா கஸர அலைஹில் மா. இப்போது அதாவது விவசாயம் இருக்கிறதே, விவசாயத்துக்கு அளவோடுதான் தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும், அளவோடுதான் தண்ணீர் பாய்ச்ச வேண்டும். எப்பொழுது விவசாயத்துக்கு அளவுக்கு மீறி தண்ணீர் பாய்ச்சப்படுமோ அந்த விவசாயம் செத்துவிடும். வயலுக்கு தண்ணீர் படுக்கும் பொழுது அதுக்கு பொருத்தமான தேவையான அளவுதான் அதற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும், ஊற்றப்பட வேண்டும், நீர் பாய்ச்சப்பட வேண்டும். எப்பொழுது அதிகமாகுமோ அந்த விவசாயம் செத்துவிடும். இதே போன்றுதான் மனிதனுடைய உள்ளமும் தேவையான அளவு குடிக்க வேண்டும், சாப்பிட வேண்டும். இதற்கு மேலதிகமாக நீங்கள் சாப்பிட்டு விட்டால், குடித்து விட்டால் உங்களுடைய உள்ளங்கள் செத்து போய்விடும் என்ற கருத்தை இமாம் ஜுபைதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அதே போன்று நிறைய உலமாக்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அதாவது இக்திசாபுஹு அஸ்ஸஃபா வர்ரிக், அதாவது நீங்கள் பசித்திருப்பது இருக்கிறதே, உங்களுடைய உள்ளம் மிருதுவான உள்ளமாகிவிடும், தூய்மையான உள்ளமாகிவிடும். வஅன்ன மன் அஜாஅ பதனஹு பிஸ்ஸௌமி ஃபதன கல்புஹு, அதாவது எவர்கள் தனது வயிற்றை நோன்பை கொண்டு பசியில் போடுவார்களோ, பசியிருந்து நோன்பு நோட்பார்களோ, அவர்களுடைய உள்ளம் அதாவது மிக சிறந்த சிந்தனை உள்ள, நல்லதை சிந்திக்கக்கூடிய புத்தி உள்ள சிறந்த உள்ளமாக அது மாறிவிடும் என்று சொல்கிறார்கள். வைன்னமன் ஷபிஅ, அதாவது எவர்கள் வயிறு நிரம்ப சாப்பிடுகிறார்களோ, வயிறு நிரம்ப குடிக்கிறார்களோ, இந்த வயிற்றை முழுமையாக நிரப்பி விடுகிறார்களோ, கஸா கல்புஹு, அவருடைய உள்ளம் இறுகிவிடும். நல்ல விஷயங்கள் விளங்க மாட்டாது, நல்ல விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள மாட்டான், அப்படியே உள்ளம் இறந்துவிடும் என்ற கருத்தை இமாம்கள் சொல்கிறார்கள்.
அதே போன்றுதான் இதனுடைய கருத்து என்ன தெரியுமா என்று கேட்டுவிட்டு சொல்கிறார்கள், அன்ன சௌம யூரிசு ரிக்கத்தல் கல்பி, நீங்கள் அதிகமாக சாப்பிடுவதன் மூலமாக உங்களுடைய உள்ளம் மரணித்து போவது போலவே நீங்கள் நோன்பு நோற்றால், நோன்பின் மூலமாக உங்களை பசியோடு வைத்திருந்தால் உங்களுடைய உள்ளம் மிருதுவான உள்ளமாக, எல்லாவற்றுக்கும் இசைந்து போகக்கூடிய பணிவுள்ள அழகான உள்ளமாக மாறும் என்று உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள். அரபியிலே சொல்வார்கள், அல் பஸ்னத்து துதுஹிபுல் ஃபித்னா, அதாவது வயிறு நிரம்ப சாப்பிடுவது, வயிறு நிரம்ப எந்த நேரம் குடித்து வயிறை நிரப்பி வைத்திருப்பது உங்களுடைய புத்தியை இல்லாமலாக்கிவிடும், உங்களுடைய புத்தியை போக்கிவிடும் என்று அரபிகள் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள். எனவே அன்பார்ந்த நேயர்களே, சகோதரிகளே, பசித்திருப்பதன் மூலமாக உளரீதியான பாதுகாப்பு எங்களுக்கு கிடைப்பது போலவே எங்களுடைய உடலும் பாதுகாக்கப்படுகிறது, உள்ளம் பாதுகாக்கப்படுகிறது, உடலுடைய உறுப்புகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இமாம் மாவர்தி அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார்கள், அவர்கள் பல மக்களை சந்தித்து, பல அறிஞர்களை சந்தித்து, பல துறையில் உள்ள அறிஞர்களை சந்தித்து, நாங்கள் நோக்கின்ற இந்த நோன்பு இருக்கிறதே, முஸ்லிம்கள் நோக்கின்ற நோன்பு, காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் பசித்திருப்பது, நோன்பிருப்பது, இதை பற்றி பல அறிஞர்களிடத்திலே நான் போய் கேட்டேன். இமாம் மாவர்தி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், நான் பல அறிஞர்களிடத்திலே கேட்ட பொழுது அவர்களுடைய எல்லா பதில்களும் ஒரே பதிலாகத்தான் இருந்தது, எல்லா பதில்களும் ஒரே மாதிரியான பதில்களாகத்தான் இருந்தது. அவர்கள் சொல்கிறார்கள், சஅல்துல் அதிப்பா அன் அஷ்ஃபல் அத்வியா, நான் பல வைத்தியர்களை சந்தித்தேன், பல வைத்தியர்களை சந்தித்து மிக அவசரமாக ஷிஃபாவை தரக்கூடிய, நிவாரணம் தரக்கூடிய மருந்து எது என்று பல வைத்தியரிடத்திலே கேட்டபொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், அல் ஜூஉ வ கில்லத்துல் அக்ல், பசியும் குறைவாக சாப்பிடுவதும் தான் மிகப்பெரிய மருந்தாக இருக்கிறது என்று பல வைத்தியர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதே போன்று சொல்கிறார்கள், வஸஅல்துல் ஹுகமா, சில பல அறிஞர்களிடத்திலே, ஞானிகளிடத்திலே போய் நான் கேட்டேன், அதாவது ஞானம், அறிவு ஞானம் இதன் மூலமாக ஏற்படும், ஞானிகளிடத்தை போய் கேட்கிறேன், உங்களை போன்ற ஞானம் உடையவர்களாக எப்படி ஆகுவது என்று கேட்ட பொழுது அவர்களும் பதில் சொல்கிறார்கள், அல் ஜூஉ வ கில்லத்துல் அக்ல், நீங்கள் பசியோடு இருங்கள், சாப்பாட்டை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள், உணவை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள், உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஞானம் கிடைக்கும் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அதே போன்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள், வஸஅல்துல் உப்பாத அன் அன்ஃபஇல் அஷ்யா ஃபில் இபாதா, வணக்கசாலிகள், வணக்கத்திலே ஈடுபடக்கூடிய உப்பாதுகளிடத்திலே, ஆபிதுகளிடத்திலே நான் போய் கேட்கிறேன், மிக இபாதத்திலே மிக சிறந்தது, மிக பிரயோசனமானது எது என்று அவர்களிடத்திலே கேட்ட பொழுது அவர்களும் அதே பதிலைத்தான் சொன்னார்கள், அஜ்ஜூஉ வ கில்லத்துல் அக்ல், பசியும் உணவை குறைத்துக் கொள்வதும் என்று சொன்னார்கள். அதே போன்று வஸஅல்துல் ஸுஹாத, அதே போன்று துறவரம் பூண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மனிதத்திலே போய் கேட்டேன், நீங்கள் ஜாஹிதாக, நீங்கள் உலகத்தை துறந்திருக்கிறீர்கள், அதிலே உறுதியாக இருப்பதற்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள், எப்படி உங்களை போன்று ஜாஹிதுகளாக உலகை துறந்திருக்க முடியும் என்று கேட்ட பொழுது அந்த ஜுஹாதுகள், அந்த துறவிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா, என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா, அல் ஜூஉ வ கில்லத்துல் அக்ல், அவர்களும் சொல்கிறார்கள், பசியோடு இருங்கள், அதே போன்று சாப்பாட்டை, உணவை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதே போன்று வஸஅல்துல் உலமா, அறிவு ஞானம் படைத்த அறிஞர்களிடத்திலே நான் போய் கேட்டேன், அன் அஃப்ரல் அஷ்யா அலா ஹிஃப்ரில் இல்மி வ ஃபஹ்மிஹி, நாங்கள் அறிவை கற்றுக்கொள்வதற்கும், அதனை மனனம் செய்வதற்கும், அதனை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்கும் உலகத்திலே என்ன இதற்கு மருந்து இருக்கிறது, இது எப்படி உங்களை போன்று ஆக முடியும், அறிஞர்களாக மிகப்பெரிய கல்வி ஞானிகளாக எப்படி ஆக முடியும் என்று கேட்ட பொழுது அவர்களும் சொல்கிறார்கள், அல் ஜூஉ வ கில்லத்துல் அக்ல், பசியோடு இருப்பது, அதே போன்று உணவை குறைத்துக் கொள்வது. அதே போன்றுதான் வஸஅல்துல் முலூக்க, ஆட்சி அதிகாரம் உள்ளவர்கள், பணம் படைத்தவர்கள், செல்வந்தர்கள், அவர்களிடத்திலே போய் கேட்டோம், நல்ல உணவு எது, நல்ல சாப்பாடு, டேஸ்டான சாப்பாடு எது, மிகவும் இனிமையான சாப்பாடு எது என்று அவர்களிடத்திலே கேட்டபொழுது அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அல் ஜூஉ வ கில்லத்துல் அக்ல், ஐனுல் இல்மி வ ஸைனுல் ஹில்மி என்ற நூலிலே இந்த செய்தி பதிவாக இருக்கிறது. அவர்களும் சொல்கிறார்கள், நாங்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து ஆட்சியாளர்களாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதிகம் சாப்பிடுவதில் சந்தோஷம் அடையவில்லை, அதிகம் சாப்பிடுவதில் எங்களுக்கு
டேஸ்டாக இன்பமாக உணவு இருக்கவில்லை. எப்பொழுது நாங்கள் பசியோடு இருந்தோமோ, எப்பொழுது நாங்கள் உணவை குறைத்து கொண்டோமோ, அப்பொழுதுதான் உணவு டேஸ்டாக, ருசியானதாக, பிரயோசனமிக்கதாக, உடலுக்கு ஆரோக்கியம் தரக்கூடியதாக அமைந்தது என்று அரசர்களும் கூறினார்கள் என்று இமாம் மாவருதி அவர்கள் சொல்கிறார்கள். எனவே அன்பார்ந்த நேர்களே, சகோதரிகளே, எனவே பசித்திருப்பது இவ்வளவு பெரிய சிறப்புகளை எங்களுக்கு கொண்டு வந்து தருகிறது. இதைத்தான் லஅல்லக்கும் தத்தகூன், ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே, உங்கள் மீது நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. எதற்காக? லஅல்லக்கும் தத்தகூன், தக்வா உள்ளவர்களாக, உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக, உங்களுடைய உடம்பை, உங்களுடைய உள்ளத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக, நோய்களை விட்டும் பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நோன்பை, ரமலானை கடமையாக இருக்கிறேன் என்ற கருத்தை அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுஹு வ தஆலா திருக்குர்ஆனிலே கூறுகிறான். அதே போன்று இமாம் ஜுபைதி அவர்கள் தனது இத்திஹாஃப் என்ற நூலிலே சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார்கள், வஃபில் ஹபரி, ஒரு செய்தி எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது, இன்னல் அக்ல அல ஷப்இ யூரிசுல் பரஸ, அதாவது உணவை அளவுக்கு மீறி சாப்பிடுவது, வயிறு நிரம்ப உணவு சாப்பிடுவது இருக்கிறதே, இது கருங்குஷ்டம், வெண்குஷ்டம் போன்ற தொல் நோய்களை கூட கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்ற செய்தி எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று இமாம் ஜுபைதி அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அதே போன்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி இப்னு மாஜாவிலே பதிவாகி இருக்கிறது, லிகுல்லி ஷைஇன் ஸகாத்துன், உலகத்திலே எல்லா பொருட்களுக்கும் ஜகாத் இருக்கிறது. வசதி படைத்தவர்கள், நிசாபை அடைந்தவர்கள் ஜகாத்து கொடுக்க வேண்டும். ரமலான் மாதத்திலே நிறைய பேர்கள் ஜகாத் கொடுக்கிறார்கள். ஆனால் வ ஜகாத்துல் ஜஸதி அஸ்ஸௌம், இந்த சொத்து செல்வத்தை, பணத்தை, காசை, தங்கத்தை, வெள்ளியை, வியாபார பொருட்களை, கால்நடைகளை, ஆட்டை, மாட்டை அல்லாஹ் தந்து அதன் மூலமாக நீங்கள் ஜகாத்தை கொடுங்கள் என்று சொல்லியிருப்பது போல, இந்த பெருமதியான உடலை அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான். பெருமதியான இந்த உடம்பை தந்திருக்கிறான். சுகதேகியாக எங்களுக்கு இந்த உடம்பை வைத்திருக்கிறான். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், வஸகாத்துல் ஜஸதி, இந்த உடம்பு இருக்கிறதே, இந்த உடம்புடைய ஜகாத் இருக்கிறதே, அஸ்ஸௌம், நீங்கள் நோன்பு இருப்பது என்ற கருத்தை ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். எனவே அன்பார்ந்த சகோதரிகளே, நாங்கள் இவைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இவைகளை புரிந்து செயற்பட வேண்டும். ரமலானுடைய நோக்கமே மனிதன் பசித்திருக்க வேண்டும் என்பதுதான். ஆனால் நாங்கள் ரமலானுடைய இஃப்தாருடைய நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, விதவிதமாக நாங்கள் எல்லா பகல் ஒரு நேரம் தான் நாங்கள் பசி இருக்கிறோம். ஆனால் 3-4 நேர உணவுகளை ஒரே நேரத்திலே, இஃப்தாருடைய நேரத்திலே நாங்கள் சாப்பிடும் பொழுது இதனுடைய பிரயோசனங்கள் எப்படி எங்களுக்கு கிடைக்கும்? இன்னும் ஒன்றுதான், நோன்பு இருப்பதன் மூலமாக ஏழைகளின் உணர்வை நாங்கள் அடைந்து கொள்ள வேண்டும். உணவில்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஏழைகள் ஒவ்வொரு நாளும் பசியோடு இருக்கிறார்களே, ஒவ்வொரு நாளும் தாகத்தோடு இருக்கிறார்களே, சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களே, சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறார்களே, அந்த உணர்வை நாங்கள் ரமலானுடைய காலத்தில் அடைகிறோமா என்று நாங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். நோன்பு திறந்தவுடனே, வயிறு நிறைய சாப்பிட்டவுடன் அந்த பசியை எப்படி எங்களால் உணர முடியும்? அன்பார்ந்த நேர்களே, சகோதரிகள், எனவே இதனுடைய யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நோன்புடைய யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நோன்பு என்றாலே பசித்திருப்பதுதான். ஆனால் நோன்புடைய காலத்திலே அதிகமாக சாப்பிடக்கூடியவர்களாக நாங்கள் ஆகிவிட்டோம் என்றால் நோன்புடைய நோக்கமே பிழைத்துவிடும், அதனுடைய பிரயோசனங்கள் இல்லாமல் போய்விடும். கண்ணியமான நேர்களே, சகோதரிகளே, மேலும் இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்கிறார்கள், மா ஷபிஅத்து முந்து சித்தத அஷ்ரசனா, நான் 16 வருடங்களாக வயிறு நிறைய சாப்பிட்டதே இல்லை. ஏனென்றால் லிஅன்ன ஷபஅ யுஸ்கிலுல் பத்ன, ஏனென்றால் வயிறு நிறைய சாப்பிடுவது இருக்கிறதே, வளமையாக ஒருவர் வயிறு நிறைய சாப்பிட்டு விட்டால் இந்த உடம்பு பாரமாகிவிடும், உடம்பு பெருத்துவிடும். அந்த நேரத்தில் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? வயுக்ஸல் கல்பு, உள்ளம் இறந்துவிடும். அதாவது புத்தி இருக்கிறதே, சுய புத்தி இருக்கிறதே, நல்ல அறிவு இருக்கிறதே, அது இல்லாமல் போய்விடும், உள்ளம் இறுகிவிடும். அதே போன்றுதான்
உங்களுக்கு நல்ல சிந்தனை வரமாட்டாது என்ற கருத்தை இமாம் ஷாஃபிஈ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்கிறார்கள். எனவே உள்ளம் சிறப்பான உள்ளமாக, நல்ல தன்மை உள்ளமாக, மற்றவர்களை மதிக்கக்கூடிய, கோபம், பொறாமை, வஞ்சகம், கெட்ட எண்ணங்கள் இல்லாத உள்ளமாக, மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்படக்கூடிய உள்ளமாக, மற்றவர்களுடைய சுகதுக்கங்களை இவர் சிந்தித்து யோசித்து எவ்வாறு அவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்களா இருக்கும் என்ற உணர்வு வரக்கூடியவர்களாக, அதே போன்று மற்ற ஏழைகளுடைய பசியை உணரும் தன்மை எல்லாம் எப்பொழுது வரும் என்றால் வயிறு காலியாக இருக்கும் பொழுதுதான். இல்லாவிட்டால் வயிறு நிரம்ப நிரம்ப நிறைய உள்ளம் அப்படியே கடினமாகிவிடும். சிறந்த சிந்தனை, சிறந்த புத்தி, மனித தன்மைகள் இல்லாமல் போய்விடும் என்ற கருத்தை இமாம் ஷாஃபிஈ ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் சொல்கிறார்கள். கண்ணியமான நேர்களே, சகோதரிகளே, 2017 ஆண்டு அமெரிக்காவுடைய ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு ஆராய்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நோன்பை பற்றி. நோன்பு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதவிதமான நோன்பு, ஒவ்வொரு சமுதாயத்தினர், ஒவ்வொரு கோத்திரத்தினர், இப்படி பலவிதமான மக்கள், பலவிதமான கோத்திரத்தர்கள் பலவிதமாக நோன்பு நோட்பார்கள். பலவிதமான நோன்புகள் இருக்கின்றன. ஆனால் முஸ்லிம்கள் அதிகாலையில் சாப்பிட்டு சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்னால், சூரியன் மறைந்ததன் பின்னால் விடுகிறார்கள். முழுக்க பகல் நேரத்திலே பசியோடு குடிக்காமல் சாப்பிடாமல் இருக்கிறார்கள். இந்த நோன்பை பற்றி அவர்கள் ஆய்வு செய்த பொழுது அவர்கள் சொல்கிறார்கள், நோன்பு வாழ்நாட்களை நீடித்து ஆரோக்கியத்தை மேன்மைப்படுத்துகிறது. இது அமெரிக்காவுடைய ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்துடைய ஆராய்ச்சி. அதாவது நோன்பு முதுமையின் அறிகுறிகளை தாமதிக்க செய்கிறது. நோன்பு இருக்கிறதே, அவர் வயசாலியானாலும் இளம் தோற்றத்தோடு அவர் இருப்பார். இப்போதுதான் நாம் இந்த செயல்முறையை உயிரியல் விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையில் விளங்க தொடங்கி இருக்கிறோம். இப்பொழுதுதான் நாங்கள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நோன்பின் மூலமாக இவ்வளவு சிறப்புகள், இந்த முஸ்லிம்களுடைய நோன்பின் மூலமாக இவ்வளவு சிறப்புகள் இருக்கின்றன என்று இப்பொழுதுதான் நாங்கள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று அமெரிக்காவுடைய ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் இன்று ஆய்வறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதே போன்றுதான் ஆரோக்கியம் மேம்படுகிறது. உடலிலே என்ன நோய் இருந்தாலும் நோய்க்கு முதல் மருந்து சாப்பாட்டை கட்டுப்படுத்துவது, உணவை கட்டுப்படுத்துவது. இது அமெரிக்காவுடைய பல்கலைக்கழகம் சொல்லக்கூடிய ஆய்வு. அதே போன்று நீண்ட ஆயுள் வேணுமா? முஸ்லிம்களுடைய நோன்பை நோற்றுக் கொள்ளுங்கள். முஸ்லிம்கள் நோன்பு நோட்பது போன்று நீங்கள் நோற்றுக்கொண்டால் நீண்ட ஆயுளோடு உலகத்திலே நீங்கள் வாழ்வீர்கள். அதே போன்று டயபெட்டிக், சீனி நோய், சர்க்கரை நோய், நீரிழிவு நோய் நிறைய பேர்களுக்கு இன்றைக்கு இருக்கிறது. உலகத்திலே ஒரு ஆயும்படிக்கு கிட்டத்தட்ட 10 பேர் இருந்தால் அதில் கிட்டத்தட்ட 2 பேர்ல இருந்து 3 பேர் ஒரு ஆய்வு சொல்கிறது. இன்னொரு ஆய்வு சொல்கிறது 8 பேர் என்று. இன்று நீரிழிவு நோய் எல்லோருக்கும் ஏற்பட்டு விட்டது. எல்லோரும் யாரை பார்த்தாலும் சீனி நோய் என்று சொல்வார்கள். எனவே இதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஒரே மருந்து நீங்கள் நோன்பு இருப்பது என்று அந்த பல்கலைக்கழகம் சொல்கிறது. அன்பார்ந்த நேர்களே, சகோதரர்களே, அது மாத்திரமல்ல, டாக்டர் பெர்க் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆய்வாளர் அவர் சொல்கிறார், மத்திய கிழக்கு நாடுகள் புற்றுநோயின் குறைவுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? அதாவது மத்திய கிழக்கு முஸ்லிம் நாடுகளிலே புற்றுநோய்க்கு 1000 பேருக்கு ஒருவர் வீதம்தான் புற்றுநோய் வருகிறது. இதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் என்ன தெரியுமா? அவர்கள் நோன்பிருப்பது என்று சொல்கிறார்கள். ஏனென்றால் அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளிலே 1000 பேருக்கு 4 பேருக்கு புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது. ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலே 1000 பேருக்கு 5 பேருக்கு 1000 பேரில் 5 பேருக்கு புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது. ஆனால் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், அந்த அரேபிய தீபகற்பத்திலே வாழ்கின்ற மக்களிலே 1000 பேருக்கு ஒருத்தருக்குத்தான் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது. இதனை ஆய்வு செய்த நாங்கள், டாக்டர் பெர்க் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஆய்வு செய்த நாங்கள், ஆய்வுடைய முடிவு என்ன தெரியுமா? முஸ்லிம்களுடைய நோன்பு இருக்கிறதே புற்றுநோயை விட்டும் பாதுகாக்கும், அவர்களுடைய உடலை புற்றுநோய் தொட்டுக்கொள்ள மாட்டாது என்ற கருத்தை டாக்டர் பெர்க் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அதே போன்றுதான் புற்றுநோய் போன்ற பெரிய நோய்கள் இன்று மனிதனை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. உலகத்திலே நிறைய பேரை நாங்கள் பார்க்கிறோம். அந்த நோய், இந்த நோய், இந்த நோய் என்று நிறைய வைத்தியர்கள் சொல்கிறார்கள். இதற்கு ஒரே மருந்து என்ன தெரியுமா? நோன்பு நோட்பதுதான். விசேடமாக புற்றுநோய், அதாவது நோன்பு செல்களில் உள்ள கழிவுகளை சுத்தம் செய்யும், அதாவது ஒட்டோபகி என்று சொல்வார்கள். இது செயல்முறையை அந்த செயல்முறையை தூண்டுகிறது. அதனால்
புற்றுநோய் வராமல் மனிதனை தடுக்கிறது. புற்றுநோய் உருவாகும் முக்கிய காரணிகளான குளுக்கோஸ் அதிகப்படியான பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்துகிறது. புற்றுநோய் அதிகமாக வருவதற்கு குளுக்கோஸ் தான் காரணம், உடலில் இருக்கின்ற சீனி தான் காரணம். இவைகளையெல்லாம் இந்த நோன்பு, முஸ்லிம்கள் பிடிக்கின்ற நோன்பு கட்டுப்படுத்துகிறது. அது மாத்திரமல்ல, இம்யூன் சிஸ்டம், அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இந்த முஸ்லிம்களுடைய நோன்பு அதிகமாக வேலை செய்ய வைக்கிறது. இதனாலே புற்றுநோய்கள் வருவதற்கு சாத்தியமே கிடையாது என்ற கருத்தை டாக்டர் பெர்க் அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள். எனவே அன்பார்ந்த நேர்களே, சகோதரிகளே, சகோதரிகளே, யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனூ, ஈமான் கொண்ட விசுவாசிகளே, குத்திப அலைக்குமுஸ் ஸியாம், நோன்பு உங்கள் மீது கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. கமா குத்திப அலல்லதீன மின் கப்லிக்கும் லஅல்லக்கும் தத்தகூன், முன்னிருந்த சமுதாயத்தின் மீது உங்கள் மீது முன்னிருந்த சமுதாயத்தின் மீது எப்படி கடமையாக்கப்பட்டதோ அதே போன்று உங்கள் மீதும் கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்காக லஅல்லக்கும் தத்தகூன், நீங்கள் தக்வா உள்ளவர்களாக ஆகுவதற்காக, நீங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக ஆகுவதற்காக, நீங்கள் உங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்காக, உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக, சுகதேகியாக உங்கள் உடம்பை வைத்துக் கொள்வதற்காக என்று திருக்குர்ஆன் எங்களுக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கிறது. அன்பார்ந்த நேர்களே, சகோதரிகளே, அதே போன்றுதான் சஹருடைய உணவு இருக்கிறதே, சஹருடைய சாப்பாடு, இதிலே நிறைய பரக்கத்துக்கள் இருக்கின்றன. அந்த நேரத்திலே சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடை பற்றி நிறைய அறிஞர்கள், நிறைய வைத்தியர்கள் உள ரீதியான, உடம்பு ரீதியான அதனுடைய பயன்பாடுகளை நிறைய சொல்லி இருக்கிறார்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி புகாரி, முஸ்லிம் போன்ற கிரந்தத்திலே பதிவாகி இருக்கிறது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், தஸஹரு, நீங்கள் நோன்பு பிடிப்பதற்கு முன்னால் அந்த அதிகாலை பொழுதிலே எழுந்து சஹருடைய உணவு உண்ணுங்கள், சஹருடைய சாப்பாட்டை சாப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் அந்த சஹருடைய உணவிலே பரக்கத் இருக்கிறது என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அன்பார்ந்த நேயர்களே, பரக்கத் என்றால் என்ன? உடலில் இருக்கின்ற அத்தனை நோய்களும் இல்லாமலாக்கப்படும். அல்லாஹ் நோய்களை விட்டும் பாதுகாப்பான். அந்த நேரத்திலே சாப்பிடுகின்ற அந்த உணவு உடலிலே வித்தியாசமான வேலைகளை செய்யும். எல்லோரும் தூங்கி இருந்து எழுக்கூடிய நேரத்திலே விஞ்ஞான ரீதியான பல மாற்றங்கள் மனிதனுடைய உடலிலே ஏற்படுகின்றன. அந்த நேரத்திலே உண்ணக்கூடிய உணவு இருக்கிறதே, அது வித்தியாசமான உணர்வுகளை மனிதனுக்கு ஏற்படுத்தும். அதாவது ஞாபக சக்தியை மனிதனுக்கு வேண்டுமா? மனிதனுக்கு ஞாபக சக்தி தேவையா? கண்ணியமான நேர்களே, சகோதரர்களே, விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள், வைத்தியர்கள் சொல்கிறார்கள், நீங்கள் அதிகாலை பொழுதிலே உண்ணுங்கள், அதிகாலை பொழுதிலே நீங்கள் நோன்பு நோப்பதற்கு முன்னால் நீங்கள் சஹர் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். எங்களுடைய குடும்பத்திலே ஒரு சகோதரர் இருக்கிறார். சிறிய பிள்ளைகளை எல்லாம் அந்த நேரத்திலே நோன்பு பிடிக்காவிட்டாலும் அந்த நேரத்திலே அவர்களை எழுப்பாட்டி சஹருடைய சாப்பாட்டை உண்ண கொடுப்பார். அப்பொழுது நான் கேட்பேன், ஏன் இப்படி செய்றீங்க? சின்ன புள்ளதானே, நோன்பு கடமை தூங்கட்டுமே. அவர் சொல்வார், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள், அதிலே பரக்கத் இருக்கிறது என்று. நோன்பு பிடிப்பதற்கு மாத்திரமல்ல, சஹர் செய்யக்கூடிய அந்த உணவிலே பரக்கத் இருக்கிறது. எனவே எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் அந்த உணவை கொடுப்போம், எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் அதன் மூலமாக அந்த பரக்கத்தை அடைந்து கொள்ளட்டும் என்ற கருத்தை அவர் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார் என்ற. எனவே கண்ணியமான நேர்களே, சகோதரிகளே, நாங்கள் ரமலானுடைய கடைசி பத்திலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே லைலத்துல் கத்ருடைய இரவை நாங்கள் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த தினங்கள் கூட பள்ளிவாசலில் சாப்பாடு உணவு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்காமல் இந்த கடைசி பத்திலே நிறைய அமல் செய்து நிறைய தௌபாக்கள் செய்து, ஜிக்ருகள் செய்து, திலாவத்துக்கள் செய்து, அன்பார்ந்த நேர்களே, சகோதரிகளே, நாங்கள் இந்த நோன்பை பாதுகாக்க வேண்டும். நோன்பு பின்னால் உள்ள காலத்திலும் நாங்கள் எங்களுடைய உணவை குறைத்துக் கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாக நாங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாக, நோய்களை விட்டும் பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக ஆகும். அதே போன்று இதுதான் நபி வழியாகவும் இருக்கிறது. எனவே அன்பார்ந்த நேர்களே, சகோதரிகளே, ரமலான் கொண்டு வந்த செய்தி என்ன? தக்குவா போல நீங்கள் இந்த உலகத்திலே அதாவது நோய் அற்றவர்களாக, சுகதேகியாக வாழ வேண்டும் என்பது இந்த ரமலானுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், சூமு தஸிஹு, நீங்கள் நோன்பு நோற்று உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். எனவே இந்த அடிப்படையில் நாங்களும் இந்த முழுமையான ரமலானுடைய நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்காக
என்பதற்காக அன்பார்ந்த நேர்களே, சகோதரிகளே, நாங்கள் இந்த ரமலானிலே இஃப்தாராக இருக்கட்டும், சஹராக இருக்கட்டும், அந்த நேரத்திலே எங்களுடைய சாப்பாட்டை குறைத்து கொண்டு எளிமையான முறையில் அமைத்துக் கொண்டால் ரமலானுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றியவர்களாக நாங்கள் ஆகுவோம். எனவே எல்லாம் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி ரமலானை தந்தானோ அந்த நோக்கத்தை முழுமையாக அடைந்து கொண்டவர்களாக எங்கள் அனைவரையும் ஆக்கியருவானாக. வ ஆகிர் தஅவானா அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. لا إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله